नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज हेउची 27 तारिख सेप्टेम्बर मास शुक्रवार। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसी जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, सीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, आजिर पाणीपाग एवं महिलांग पई सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती तारीख घोषणा कले सरकार एवं आज देश में 10 बड़ नुआ नियम लागू हेब। से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आपनकर जिलार नाम कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे हम चैनल रे नुआ कर आसीथिले दया करी भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑल प्रेस कर रखंतु जहा फल रे बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे देरी न करी चलंतु आजिर खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर ऑनलाइन पेमेंट ऊपर लागिबो टैक्स। जीएसटी लागू करिबाकू योजना करूछंती केंद्र सरकार। जीएसटी लागू हेले यूपीआई पेमेंट छाड़ी पारंती 75% यूजर्स। लोकल सर्कल संस्था पक्षरु होइतिबा सर्वेर आसिला रिपोर्ट। जीएसटी लागू हेले यूपीआई पेमेंट छाड़ी पारंती 75% व्यवहारकारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऊपर केंद्र सरकार जीएसटी लागू करिबाकू योजना करूथिया बेले एभली रिपोर्ट सामना कसिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर ऊपर। साइबर फ्रॉड रोकिबा पई सरकारक बड़ एक्शन। 6 लाख मोबाइल फोन बंद, 65,000 यूआरएल्स ब्लॉक। गृह मंत्रालयर साइबर विंग लगातार साइबर फ्रॉड रोकिया दिगरे काम करुछि। एही क्रम रे बड़ धरणर पदक्षेप ग्रहण करी सरकार 6 लाख मोबाइल फोन बंद कर दैछंती। एहा सह गृह मंत्रालय साइबर विंग को निर्देश देई 65,000 साइबर फ्रॉड करुथिबा यूआरएल को मध्य ब्लॉक कर दैछंती। साइबर फ्रॉड रे लिप्त प्राय 800 एप्लीकेशन को मध्य ब्लॉक करा दैछि। साइबर फ्रॉड रोकिया पई गृह विभाग लगातार बड़ धरणर पदक्षेप ग्रहण करिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। देश में प्रथम थर पई आरंभ होला कवच 4.0 रेल सुरक्षा रे ऐतिहासिक पदक्षेप। देश में प्रथम थर पई आरंभ होला कवच 4.0 राजस्थान सवाई माधोपुर रु कोटा भितरे एही अत्याधुनिक व्यवस्थार शुभारंभ होईछि। आज यार समीक्षा करिसंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कवच हेउछि एभଳି एक व्यवस्था जेउथिरे ट्रेन को केउ स्थान रे केते स्पीड रखि हेबो ताहा गोटिए मॉनिटर रे स्पष्ट भाबे देखि हेबो। 7 रु 8 किलोमीटर दूर जाए सिग्नल रो एडवांस लोकेशन जानि हेबो। फल रे ट्रेन रो गति ऊपर नियंत्रण करि हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ अपडेट। केबे सुभद्रा किस्ती मिलिबो से नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। ताको कहिबा अनुसार 2 दिन तले जहा रिव्यू नैथिले पाखापाखी 92 लाख लोक आवेदन करिथिबा नै सेतेबेले जानिबाकू पाइथिले। तेबे आउ एक सप्ताह भितरे 1 कोटी लोक आवेदन करिवे बोली से भाबुछंती। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 25,11,000 लोकंकु दिया जाइछि। इक्यूआईसी पई टिके समय लागुछि बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। सुभद्रा कोटिए लोकंक पाखरे पहुंचिया पई एक रु स्लैब होई पुनी लोकंकु दिया जिवो। जे मान आवेदन करिसंती सरकार समस्तंकर वेरिफिकेशन करिवे। तेबे आजिर स्थिति मार्च 8 तारिख परे आउ रहिबो नाही, कारण मार्च 8 तारिख बेलकू सुभद्रार द्वितीय किस्ती मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा योजनार टका पाइलेनी कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पूर्व सरकारक योजना को बंद करने षड्यंत्र चली एपरी कहिला बीजेडी। नवीन पट्टनायक समय रे राज्य रे आदिवासी विकास होईछि, हेले एबेकार बीजेपी सरकार भय और आशंका रहिछंती आदिवासी। नवीन को अनेक योजना बंद करा जाइछि। विकास एबे स्वप्न होईछि बोली कही बीजेपी सरकार को टार्गेट करिछि बीजेडी। गतकाली शंख भवन रे सांबादिक सम्मेलन करी सबु जिल्ला रे आदिवासी माने जंगल जमी पई आंदोलन करुथिया बेले सरकार किंतु सुनु नाहंती। पश्चिम ओडिसा रे 8 लाख केंदु पत्र तोलाली थिबा बेले 18% जीएसटी छाड़ हेला नाही। तेबे एपरी कहिछि बीजेडी। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। अक्टोबर मासरे 15 दिन बैंक बंद रहिबो। तुरंत सारी नियंतु समस्त जरूरी काम। सेप्टेम्बर मास शेष हेबाक जाउछि एवं शीघ्र नुआ मास आरंभ हेबो। अक्टोबर 2024 रे अनेक पर्व रहिछि जेउथि पई बैंक छुट्टी रहिबो। नवरात्रि ठारू दशहरा एवं दीपावली पर्यंत छुट्टी रहिबो। तेबे अक्टोबर रे जदि आपनकर बैंक सहित जड़ित कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य रहिछि तेबे शीघ्र हेकु सारी नियंतु। तेबे आरबीआई अनुसार अक्टोबर रे बैंक गुडी करे 31 दिन मध्यरु 15 दिन छुट्टी रहिबो। तो दर्शक
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଚିନି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଫାଇଲ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ରାସନର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ 30 ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଲେଣି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 6000 ବଦଳରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଭେଟି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ କୃଷକଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖବର ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା ସରକାରୀ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟରେ ସେପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଏହି ଟଙ୍କା 4,000 ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖବର ରହିଛି। କୁହାଯାଉ ଯେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ଏହାର ଲାଭ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ, 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁପାରିଶ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ 2029ରେ ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାର୍ବଣରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରହାର। ସୋରିଷ ତେଲ 160, ହରଡ଼ ଡାଲି 170ରେ ମିଳୁଛି। 10 ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 140 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସେହି ତେଲ ଦର 160 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେବଳ ସୋରିଷ ନୁହେଁ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦର 90ରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 120 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ 122 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାମୋଲିନ ତେଲ 107 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଡାଲି ଦର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲୋ ପୂର୍ବରୁ 160ରୁ 165 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ 170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଗ ଡାଲି 120 ଟଙ୍କାରୁ 130 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମିଳିବ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ। 30ରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 30 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା 24,000 ନିଯୁକ୍ତି। 4,954 କୋଟି ଟଙ୍କାର 31 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 131ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକକ ବାତାୟନ କମିଟି ବା ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଟ 4,954 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 31ଟି ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବ୍ୟାପକତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ଏ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ ଏ ବର୍ଗର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସଂଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲା ମାଛ ମରା, ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଛ ମାରି ରୀତିମତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାରଣ ଥିବା ବେଳେ ମାଛ ଧରାଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ କେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ସଂଘର୍ଷ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ବୋମା ବର୍ଷା। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଭୟାନକ ରୂପ ନେଇଛି। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୋମା ବର୍ଷା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେଜବୁଲାର 2000ରୁ ଅଧିକ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନରେ 560 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50 ଶିଶୁ ଏବଂ 94 ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ଇଭି ଗାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଥିଲା ତା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।